اس سے پرتیں کھلتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہندو اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اور ایک طریقے سے اور بھی معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے مورتی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا نوح کی قوم میں ہی آئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان بزرگوں کی انہوں نے مورتیاں بنا کر ان کو اللہ کا سفارشی بنایا اور کہنے لگے کہ میری دعا اللہ تک لے کے جاؤ، عبادت ہونے لگی۔ اور ہندو دھرم بھی یہ کہتا ہے کہ منو کے زمانے سے ہم مورتی پوجا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ہندو دھرم بھی آج مورتی پوجا کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں مورتیوں کی پوجا سب سے پہلے آئی، اور ہندو دھرم بھی مورتی کی پوجا میں آج بھی لپت ہے، اگرچہ آریہ ورتی نہیں ہے، سناتن دھرمی ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ملتا ہے، ایک اور واقعہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جب اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ایک عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دھرتی سے پانی، آکاش سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام بلاتے رہے، بیٹے اسلام میں داخل ہو جا، میرے مذہب کو قبول کر لے، اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک بھی نہیں مانا، کہنے لگا میں اتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں کہ اس تک پانی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ جو واقعہ قرآن نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کرتا ہے، یہی واقعہ منوسمرتی کے اندر منو کے بارے میں آتا ہے کہ منو نے بہت دن لوگوں کو نمنترن دیا، ایک ایشورواد کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ جب وہ لوگ نہیں آئے تو منو نے شاپ دے دیا، ہائے پربھو میری قوم کو نشٹ کر دے، میری قوم کو برباد کر دے۔ دھرتی سے جلایا، آکاش سے جلایا۔ منو کا پتر ایک پروت پہ چڑھ گیا، ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور منو اپنے پتر کو اپنی ناؤ میں بٹھانے کے لیے بلاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا۔ انت میں منو کا پتر پروت تک پانی پہنچ جانے کی وجہ سے ڈوب کر مر گیا۔ یہ واقعہ منوسمرتی میں منو کے تعلق سے سمبندھ سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو قوم کا معاملہ بہت حد تک ملتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ منو جس کو کہا گیا یہاں نوح، جس کو ہم لوگ جن کو نوح کہتے ہیں، یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ کرشنا مینن تعجب میں پڑ گیا، کتاب ہے آسمانی لیکن لانے والا نبی کون یہ نہیں معلوم، اور نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی کہ اللہ ہمیں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تعجب میں پڑ گیا، یہ کیا ہے؟ اور آج بھی چیلنج کر کے دیکھ لیجئے، آئے یہودیو تم اپنی کتاب تورات لاؤ اور ایک بیابان میدان میں رکھو، آئے عیسائیو تم اپنی انجیل لے کر آؤ، ایک بیابان چٹیل میدان میں رکھو، آئے ہندو بھائیو تم بھی اپنی آکاشی گرنتھ، آدی گرنتھ وید وغیرہ لے کر آؤ، ایک چٹیل میدان میں، بیابان میدان میں رکھو۔ مسلمانوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی کتاب قرآن کریم کو لے کے آئیں، ایک صاف ستھرے میدان کے اندر اس کو بھی رکھیں۔ دنیا میں ایک بھی تورات باقی نہیں رہے، ایک بھی انجیل کا نسخہ نہ رہے، ایک بھی وید کا نسخہ نہ رہے، ایک بھی قرآن باقی نہ رہے، سارے کے سارے اٹھا کر ایک میدان میں رکھ دیے جائیں، پھر گھاس لیٹ ڈال کر، تیل ڈال کر ساری کی ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے، سب کو جلا دیا جائے،
सारी किताबें जल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात को जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं, वेद जिंदा होता या नहीं, कुरान जिंदा होता या नहीं। जो जिंदा रहे, जो जलाने के बाद भी न जले, जो मिटाने के बाद भी न मिटे, समझ लो कि वही असली धर्म है, वही असली किताब है, वही असली मजहब है, वही असली मजहब की पहचान है। ईसाइयों, मैं चैलेंज देता हूं, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे इंजील जलने के बाद एक भी कोई इंजील लिखी नहीं जा सकती है। यहूदियों, तुम्हारी किताब तौरात जला दी जाए तो एक भी यहूदी अपनी तौरात को हूबहू दोबारा पेश नहीं कर सकता है। हिंदू भाइयों, तुम्हारे वेद जला दिए जाएं तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई पंडित सारे के सारे मिलकर भी वेद को दोबारा लिख नहीं सकते और उसको हूबहू सेम टू सेम पेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक आपको हूबहू वैसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने चलाया है और जिसको मिटाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, जो चीज जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कयामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि कयामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाजिल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद कयामत तक, बरले तक सुरक्षित है। लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है, उस कुरान के नाजिल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों, तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है और मोदी और योगी के गुंडों से कहता है कि तुम्हारी हस्ती नहीं जो इस कुरान को मिटा दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो तुम हमें बर्बाद कर दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो हमारी मुकद्दस किताब को इस दुनिया से बैंड कर दो। तुम खुद मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हें हिटलर और हज्जाज के सब में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारी इस किताब को जला सको। ये 9 साल का और 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान की तिलावत करके मोदी और योगी के कान के पर्दे फाड़ रहा है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत व असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तिहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें आखिरी रास्ता कुछ और भी बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार मत डालो, लड़ते हुए या तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, या मार कर गाजी कहलाओ। हमारे मजहब ने फिर हमें इस बात की इजाजत भी दी है। इसलिए बेहतर होगा कि राजनीति जिस गंदे तरीके से कर रहे हो करते रहो, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। हिटलर मिट गया, हज्जाज मिट गया,
آنے والا 100 سال کے بعد کی تاریخ میں مودی کو ظالم لکھا جائے گا, مودی کو ظلم کے نام سے یاد کیا جائے گا. اس وقت افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیز زندہ نہ ہوگا, ہم اور آپ زندہ نہ ہوں گے. آنے والی 100 سال کی تاریخ, 100 سال کے بعد کی تاریخ میں جب مودی کو ہٹلر کی شکل میں پیش کیا جائے گا, تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, اتہاس کبھی کسی کو چھما نہیں کرتا ہے, اتہاس کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. آنے والے دنوں میں یہ اتہاس تمہارے منہ پر ظلم کا ٹھپا لگائے گا اور تمہیں ظالم کہنے پر مجبور کر دے گا, ظالم کہلوانے پر مجبور کر دے گا. یہ ہمارا اتہاس رہا ہے. ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے, ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا. نہیں, اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے, غیر مسلم ہی صحیح, لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ. قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا النَّاسِ, جس نے ایک انسان کو, مسلمان نہیں کہا ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا, ایک نفس کو زندگی بخشی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی. ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو, سکھ عیسائی مت دیکھو, اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو, کوئی ڈوب رہا ہے اور تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ. تم نے ایک کو نہیں بچایا, پوری انسانیت کو تم نے بچایا. انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام, لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام. اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو, پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. اور آپ دیکھ لو, پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. لا الہ, کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلے انکار کرو سب کا, جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو, الا اللہ, صرف ایک اللہ کے. اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو, نہیں, پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو. ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. مان لو اللہ تو ہمارا معبود ہے, یہ ہم نے مان لیا, اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے. لیکن جب ہم نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے, اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو, اس میں بھی شامل ہوں, میرا بھی کر دو, بعد میں اقرار کرو لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, پھر کہو الا اللہ, سوائے اللہ کے, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پہلے انکار کرو سب کا, پھر اقرار کرو میرا. یہ ہے اسلام کی توحید. اچھا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ, پوا کھالی والو, کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں, کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں, بہت لوگ ہیں. آپ وہاں کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے, 2-4 دن گھومنے کے بعد واپس آتا ہے, آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو, میں یار 4-5 مہینے سے یہیں ہوں, ایک کام کرو, ایک ساڑی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں, یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر. اور آپ خوبصورت ساڑی دلا کر 5-6 ہزار 10 ہزار کی ساڑی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا. اب آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے, اس نے کہا لیجئے صاحب, آپ کے پتی نے پردیش سے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے. تو بیوی کو تعریف کس کی کرنا چاہیے, شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی. عقل کہتی ہے شوہر کی. لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہی کہے اوہ آپ ساڑی لائے ہیں, اور دروازہ کھول دے اور
लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ अपना दिल का भी दरवाज़ा खोल दे। आइए, एक्सक्यूज़ मी, अंदर तशरीफ़ लाइए, चाय पी लीजिए, सट के बैठ जाए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए वहाँ से। और किसी ने फ़ोटो खींच के शूट करके भेज दिया आपको, तो आपको क्या होगा? डाइन, कुतिया, हैं? साड़ी मैंने भेजी, तारीफ उसकी कर रही है, चिपक कर उसके साथ बैठी है। और हो सकता है कि आप तैश में आ जाओ और वहीं से फोन कहे, उसके साथ बैठ के चिपक के बात करती है, तलाक तलाक तलाक। अब तो कानून भी बन गया, जो एक साथ तलाक देगा 3 साल की सजा। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी आप दे रहे, आपके गांव का एक आदमी लाकर आपकी बीवी को दे रहा है, आपकी बीवी उसकी तारीफ कर देती है, उसके साथ बैठ जाती है, उसको एक कप चाय बनाकर प्यार के साथ उसको पिलाती है। आपको साड़ी देने वाले की इतनी, अपनी बीवी की इतनी बेगैरती बर्दाश्त नहीं होती है, आप वहां से अपनी बीवी को तलाक 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 की गोलियां दाग देते हैं। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि शादी तेरी हुई, मुलाकात तूने अपनी बीवी से की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन कह कह कर तूने बेटा मांगा, बेटी मांगी, मैंने तेरी बीवी के रहम में बच्चे का वजूद मौजूद कर दिया। जैसे जैसे बच्चा रहम मादर में बड़ा होता जा रहा है, माँ का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है कि माँ की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा पहले आ गई। वो माँ जो अभी तक जिसके पिस्तान से दूध का एक कतरा नहीं निकलता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो आते ही रोटी नहीं खाएगा, आते ही चावल नहीं खाएगा, आते ही मीट नहीं खाएगा, आते ही भैंस का और गाय का दूध इसको हजम नहीं होगा। इसलिए इसको हल्के दूध की जरूरत है जो इसकी माँ की पिस्तान में मौजूद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में बच्चे का वजूद था, लेकिन तेरे वजूद में आने से पहले, दुनिया में आँख खोलने से पहले उसने हवा पहले ही से मौजूद कर दी ताकि तुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो। तू पैदा हुआ, तेरी माँ की पिस्तान में उसने दूध पहले ही से भर दिया, और माँ की पिस्तान में जो, आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दीनी मसला है, मालूम होना चाहिए। वो माँ की पिस्तान जो बच्चा अपने मुंह से दबाता है, जिसको हम और आप माँ की पिस्तान का निप्पल बोलते हैं, उस निप्पल के अंदर कई हजार सुराख होते हैं, कई हजार सुराख होते हैं। उस सुराखों से छन छन कर दूध आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की उस पिस्तान के अंदर हजारों सुराख इसलिए कर दिए क्योंकि अगर वो सुराख न होते तो एकदम बच्चे के मुंह में इतना दूध आ जाता कि जिसका लीवर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजम नहीं कर सकता था। इसलिए हल्के हल्के सुई के सुराख के बराबर, उससे भी हल्के हल्के नोक के बराबर इतने सुराख कर रखे हैं कि बच्चा जब माँ की पिस्तान से चाहे जितनी तेज दूध चूसे, वो दूध उसके मुंह में उतना ही आए और उतना ही पेट में जाए जितना उसका लीवर हजम कर सकता हो। मेरे भाइयों, ये सारी कुदरत की कारीगरी है, कुदरत की कारीगरी। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। तू अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी,
थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फखलक़ फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है। चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे मस्तिष्क में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? ये सारे काम में रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त, बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा? सब कुछ करूं मैं, तू मैं, रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क करने वालों को डायरेक्ट मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया था, मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरे को अपना लिया था, मुशरिक ने मेरी ताकत के बराबर दूसरे में ताकत तस्वुर कर ली थी। मैं बेटा बेटी देने वाला हूं, मुशरिक ने यही ताकत दूसरे के अंदर भी मान ली थी, इसलिए मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं जन्नत में जाने दूंगा, इसको हमेशा जहन्नम में ही जलाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। हमें सोचना है, ये गौर करना है, ये मजहब अल्लाह ने हमें दिया है, शीतल छाया में आओ इसके। इसलिए दुनिया की हर किताब पढ़ जाइए आप, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है। बाइबल पढ़ो, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट है ओनली वन, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं है ही नहीं कोई। तौरात पढ़ो, यहूदियों की किताब तौरात पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा, किताब दिखाओ तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा मूसा, 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया, चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात, जैसे मैं वेद पढ़ता हूं वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था, पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते हैं, कुआं नहीं मिला।
ملا. تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے, پانی مل گیا. پانی لے کر آتے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے. وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ, میری حلق سوکھ چکی ہے, میرا گلا سوکھ چکا ہے, مجھے پانی پینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسپیڈ بڑھائی. اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا. اس بزرگ کو سہارا دیا, پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے, اس کے منہ تک لے گئے. لیکن جیسے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے, بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا, ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو. اٹھتے ہیں, پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے, یہ تیرا ججمنٹ, یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے, معاف کیجئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا, اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی, سجدہ کیا, رکوع کیا اور آج تو نے اس کو 2 گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیے. ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا. آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے, تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو, آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے. آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا, لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا, 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا. تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا, زندگی بھر میں پلاتا رہا, کھانا میں دیتا رہا, پانی میں دیتا رہا, لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا, تجھ سے مانگ لیا. اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا, تجھ سے کر لیا ہے. اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے, لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے. موسیٰ تو نبی ہے, میرا رسول ہے, تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو, اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا. نہیں دکھا سکتا ہے تو, اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں, رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے. جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی, ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے. یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے. کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں؟ ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں, اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں.